नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा 8टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे आसुची लघुचाप 27 तारिख ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावनाटी रही। सौर मौसुमी आसवाक सहायक हेब लघुचाप आसंता 27 तारिख बेड़ू पश्चिम केन्द्रीय एवं तार पार्श्ववर्ती उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबार संभावनाटी रही। लघुचाप सृष्टि हेबार दुई भितर यार अधिक घनीभूत होई राज्य में प्रबल वर्षा कराइबा नहीं पूर्वानुमानटी करिछि पाणीपाग विभाग। फ्रेमवर्दी खबर कटिलानी 26,000 राशन कार्ड। तेबे राज्य में 18,442 जन सरकारी कर्मचारी एवं अधिक आय 8,150 को मिसाई मोट 26,592 जनकर राशन कार्डटी कटि जाइथिबा सूचनाटी रही। तेबे राशन कार्ड फेराइथिबा सरकारी कर्मचारी मध्य मयूरभंज जिलूर सर्वाधिक रही अछि। सूचना मुताबक मयूरभंज में सर्वाधिक 1,364 जन सरकारी कर्मचारी माने राशन कार्ड फेराइछन्ति। फ्रेमवर्दी खबर नुआ चाकरी पाइबा पर सहज हेब पीएफ ट्रांसफर। तेबे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ निजर कोटी कोटी सदस्य मानक पई एक बड़ परिवर्तन आनिछि। जहाँ नुआ नियुक्ति जोग देबा समय प्रोविडेंट फंड बा पीएफ टंका स्थानांतर करबा अधिक सरल एवं द्रुत हेब बोली रहिछि। 2025 जनवरी 15 रु लागू होइथिबा नुआ नियम अनुसार एवं अधिकांश क्षेत्र में पीएफ स्थानांतरित पाई पूर्वतन किंबा नुआ नियुक्तिदाता अनुमोदन आवश्यकता नहीं। या देश में 7 कोटी अधिक ईपीएफ सदस्य मानू उपकृत करिबो बोली आशा करा जाउअछि। फ्रेमवर्दी खबर युक्त 2 नामलेखा प्रक्रिया रे विलंब। तेबे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालित मैट्रिक परीक्षा फल 20 दिन हेलानी प्रकाश पाइछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालित 10म श्रेणीर रेजल्ट 10 दिन हेलानी प्रकाश पाई अछि। हेले युक्त 2 नामलेखा एजाए विज्ञप्ति प्रकाश पाई पारे नाही। राज्य में 10म श्रेणी उत्तीर्ण होइतिबा 5 लाख पिला युक्त 2 रे नाम लेखाइबा पई आवेदन को अपेक्षा करिसंती। फ्रेमवर्दी खबर बन्या स्थिति पई एबेठारु सरकारक प्रस्तुति 72 घंटा रे हेबो रास्ता मरामती। तेबे बन्या बात्या पई एबेठारु प्रस्तुति जेहेतु आगकू वर्षा ऋतु आसुची और चलित वर्ष स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हबार संभावना रहितिबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेणु बन्या बात्यार मुकाबला पई सरकार एबेठारु प्रस्तुत आरंभ करिछि। आपण माने तो जानिथिबो वर्षा हबा मात्रे सहरांचल रे केउ बड़ी बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथाय। आ जेहेतु चलित वर्ष अधिक वर्षा हबार संभावना रहिछि तेणु बन्या स्थिति मध्य देखा जाय पारे। फ्रेमवर्दी खबर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे सामिल हेबे विधवा महिला। तेबे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे सामिल हेबे विधवा महिला। मुख्यमंत्री मोहन तृण माझी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अधीन रे विधवा महिला मानकु सामिल करबाकू अधिकारी मानकु निर्देश देइछन्ती। हिंदू परंपरा अनुसार जड़े स्त्री पई विधवा हेबा कौनसी अभिशाप ठारू कम नुहे। किंतु राज्य सरकार एभली निष्पत्ति अनेक महिला जीवन में उपहार आनी देबाकू जाउछन्ती। फ्रेमवर्दी खबर उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक 75,000 कोटी टंका निवेशर लक्ष्य रखिछि रिलायंस। तेबे रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक कंपानीर पुंजीनिवेश को 75,000 कोटी टंका को वृद्धि करने हेबे लक्ष्य रखिछन्ती। वर्तमान कंपानीर यह राज्य गुड़िकर प्राय 30,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश रही। अर्थात आगामी 5 वर्ष मध्य रिलायंस एक राज्य गुड़िकर प्राय 45,000 कोटी टंकार नूतन निवेश करने को जाउछि। फ्रेमवर्दी खबर 27 तारिख पर्यंत घुंचिला स्पेशल ओटीटी आवेदन। तेबे कार्यरत शिक्षक मानक लागि करा जाउतिबा स्पेशल ओटीटी शिक्षक योग्यता परीक्षार आवेदन समय सीमा को माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आसंता 27 तारिख पर्यंत घुंचा जाइछि। तेबे मात्र इच्छुक शिक्षक शिक्षयित्री माने विभिन्न समस्यार
ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ଉପରେ ଆବେଦନ କରିପାରି ନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 27ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ତେବେ 27ରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ। 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଲଘୁଚାପ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 1ରୁ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ। ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ। ଏହା 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମାଷ୍ଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ସର୍କଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4% ସଂରକ୍ଷଣ। ତେବେ ସମାବେଶୀ ଶାସନ ଦିଗରେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁଲଭତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2016 ଅନୁସାରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଫିସ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର 12ଟି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକ୍ଲୋନ ଅମ୍ଫାନ ଘୁରୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ଏବଂ ବିପଦ ପାଇଁ ରେଡି ରହିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଟକଏନ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର 1.10 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ପାର। ତେବେ ବିଟକଏନ୍ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। କଏନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $11399 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ବିଟକଏନ୍ ଏହାର ଲାଭ ହରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନେକ୍ସର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଣ୍ଟୋନି ଟେନେଭ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଟକଏନ୍ର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ଅନେକ ମାକ୍ରୋ କାରଣର ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି 380 କମିଛି ସୁନାର ଦାମ। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମେ 23 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିଳିଛି ମେ 23 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କମିଛି ସୁନାର ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଦର ବହୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦର କମିଯାଇଅଛି। ଉଭୟ 22 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ଦରଟି ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 97,530 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 89,400 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2ର ରିଚେକିଂ ଏବଂ ରିଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଜୁନ୍ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ରିଚେକିଂ ଏବଂ ରିଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 30ରୁ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା, ବଢ଼ିଯିବ ତେଲର ଦର। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇଅଛି। ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଉଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଆଶଙ୍କା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଅଛି। ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଭଳି ତୈଳ ଆମଦାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2035 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ ହେବ ଭାରତର ମଡ୍ୟୁଲାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଧବାର ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମହାକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣନ୍ କହିଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏସ୍ର ସ୍ଥାପନ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାର ଏକ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ଅତି ଆଧୁନିକ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମଡ୍ ଟୁ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗବେଷକ ଏବଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ବିମାନ ଗଗନାୟନ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଋଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଆଇପିବିବି ଏବଂ ଏବିସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇପିବି ଏବଂ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ଆର୍ଥିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ସାରା ଭାରତରେ ଋଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁଗମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କ୍ୟାପିଟାଲର ବିବିଧ ଋଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇପିବିର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।